ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ खड़े दिखाई दे रहे ने ते एक व्यक्ति बंदूक चला रहा है। उधर पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अमृतपाल ने अपने ही पिंड च एक फायरिंग रेंज बनाई हुई सी ते वीडियो अमृतपाल दे गनमैन दे मोबाइल चों बरामद हुई है, जो पुलिस वालों जनतक की गई है, जिथे वीडियो च नौजवान बंदूक चलाते दिखाई दे रहे ने। जल्लूपुर खेड़ा पिंड च यह फायरिंग रेंज बनाई गई सी। सो यह वड्डी अपडेट तुहाडे सामने रख रहे हैं। पुलिस वालों यह वीडियो जो है वो जनतक की गई है, जिस च कुछ नौजवान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस नाल एक और जानकारी दे दी है कि जिथे पुलिस वालों दो साबका फौजियों के नाम भी सामने लियाते गए ने, जो कि नौजवानों को हथियार चलाने की सिखलाई दे रहे सी, जिन्हां साबका फौजियों के नाम तलविंदर सिंह ते वरिंदर सिंह दसे जा रहे हैं, जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे सन। इन्हां दोनों साबका फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिथे इन्हां दोनों का असला लाइसेंस भी रद्द कर दिता गया। सो ये वड्डी अपडेट पुलिस वालों जो है वीडियो नशर की गई है, जिस नौजवान बंदूक चला रहे हैं। उधर जदों तजिंदर सिंह तो इस वीडियो बारे पूछा गया तो दस्या गया कि यह वीडियो जल्लूपुर खेड़ा विखे फायरिंग रेंज की है, जिथे दो साबका फौजियों वालों हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई सी। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ खड़े दिखाई दे रहे हैं ते एक व्यक्ति बंदूक चला रहा है। उधर पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अमृतपाल ने अपने ही पिंड च एक फायरिंग रेंज बनाई हुई सी ते वीडियो अमृतपाल दे गनमैन दे मोबाइल चों बरामद हुई है, जो पुलिस वालों जनतक की गई है, जिथे वीडियो च नौजवान बंदूक चलाते दिखाई दे रहे हैं। जल्लूपुर खेड़ा पिंड च यह फायरिंग रेंज बनाई गई सी। सो यह वड्डी अपडेट तुहाडे सामने रख रहे हैं। पुलिस वालों यह वीडियो जो है वो जनतक की गई है, जिस च कुछ नौजवान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस नाल एक और जानकारी दे दी है कि जिथे पुलिस वालों दो साबका फौजियों के नाम भी सामने लियाते गए ने, जो कि नौजवानों को हथियार चलाने की सिखलाई दे रहे सी, जिन्हां साबका फौजियों के नाम तलविंदर सिंह ते वरिंदर सिंह दसे जा रहे हैं, जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे सन। इन्हां दोनों साबका फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिथे इन्हां दोनों का असला लाइसेंस भी रद्द कर दिता गया। सो ये वड्डी अपडेट पुलिस वालों जो है वीडियो नशर की गई है, जिस नौजवान बंदूक चला रहे हैं। उधर जदों तजिंदर सिंह तो इस वीडियो बारे पूछा गया तो दस्या गया कि यह वीडियो जल्लूपुर खेड़ा विखे फायरिंग रेंज की है, जिथे दो साबका फौजियों वालों हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई सी। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ खड़े दिखाई दे रहे हैं ते एक व्यक्ति बंदूक चला रहा है। उधर पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अमृतपाल ने अपने ही पिंड च एक फायरिंग रेंज बनाई हुई सी ते वीडियो अमृतपाल दे गनमैन दे मोबाइल चों बरामद हुई है, जो पुलिस वालों जनतक की गई है, जिथे वीडियो च नौजवान बंदूक चलाते दिखाई दे रहे हैं। जल्लूपुर खेड़ा पिंड च यह फायरिंग रेंज बनाई गई सी। सो यह वड्डी अपडेट तुहाडे सामने रख रहे हैं। पुलिस वालों यह वीडियो जो है वो जनतक की गई है, जिस च कुछ नौजवान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस नाल एक और जानकारी दे दी है कि जिथे पुलिस वालों दो साबका फौजियों के नाम भी सामने लियाते गए ने, जो कि नौजवानों को हथियार चलाने की सिखलाई दे रहे सी, जिन्हां साबका फौजियों के नाम तलविंदर सिंह ते वरिंदर सिंह दसे जा रहे हैं, जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे सन। इन्हां दोनों साबका फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिथे इन्हां दोनों का असला लाइसेंस भी रद्द कर दिता गया। सो ये वड्डी अपडेट पुलिस वालों जो है वीडियो नशर की गई है, जिस
ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ
ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ
ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ
ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ
खड़े दिखाई दे रहे ने ते एक व्यक्ति बंदूक चला रहा है। उधर पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अमृतपाल ने अपने ही पिंड 'च एक फायरिंग रेंज बनाई हुई सी ते वीडियो अमृतपाल दे गनमैन दे मोबाइल 'चों बरामद हुई है, जो पुलिस वालों जनतक की गई है, जिथे वीडियो 'च नौजवान बंदूक चलाते दिखाई दे रहे ने। जल्लूपुर खेड़ा पिंड 'च यह फायरिंग रेंज बनाई गई सी। सो यह वड्डी अपडेट तुहाडे सामने रख रहे हैं। पुलिस वालों यह वीडियो जो है वो जनतक की गई है, जिस च कुछ नौजवान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस नाल एक और जानकारी दे दी है कि जिथे पुलिस वालों 2 साबका फौजियों के नाम भी सामने लियाते गए ने, जो कि नौजवानों को हथियार चलाने की सिखलाई दे रहे सी। जिन्हां साबका फौजियों के नाम तलविंदर सिंह ते वरिंदर सिंह दसे जा रहे हैं, जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे सन। इन्हां दोनों साबका फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिथे इन्हां दोनों का असला लाइसेंस भी रद्द कर दिता गया। सो ये वड्डी अपडेट पुलिस वालों जो है वीडियो नशर की गई है, जिस नौजवान बंदूक चला रहे हैं। उधर जदों तजिंदर सिंह तो इस वीडियो बारे पूछा गया तो दस्या गया कि यह वीडियो जल्लूपुर खेड़ा विखे फायरिंग रेंज दी है, जिथे 2 साबका फौजियों वालों हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई सी। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ खड़े दिखाई दे रहे ने ते एक व्यक्ति बंदूक चला रहा है। उधर पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अमृतपाल ने अपने ही पिंड 'च एक फायरिंग रेंज बनाई हुई सी ते वीडियो अमृतपाल दे गनमैन दे मोबाइल 'चों बरामद हुई है, जो पुलिस वालों जनतक की गई है, जिथे वीडियो 'च नौजवान बंदूक चलाते दिखाई दे रहे ने। जल्लूपुर खेड़ा पिंड 'च यह फायरिंग रेंज बनाई गई सी। सो यह वड्डी अपडेट तुहाडे सामने रख रहे हैं। पुलिस वालों यह वीडियो जो है वो जनतक की गई है, जिस च कुछ नौजवान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस नाल एक और जानकारी दे दी है कि जिथे पुलिस वालों 2 साबका फौजियों के नाम भी सामने लियाते गए ने, जो कि नौजवानों को हथियार चलाने की सिखलाई दे रहे सी। जिन्हां साबका फौजियों के नाम तलविंदर सिंह ते वरिंदर सिंह दसे जा रहे हैं, जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे सन। इन्हां दोनों साबका फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिथे इन्हां दोनों का असला लाइसेंस भी रद्द कर दिता गया। सो ये वड्डी अपडेट पुलिस वालों जो है वीडियो नशर की गई है, जिस च नौजवान बंदूक चला रहे हैं। उधर जदों तजिंदर सिंह तो इस वीडियो बारे पूछा गया तो दस्या गया कि यह वीडियो जल्लूपुर खेड़ा विखे फायरिंग रेंज दी है, जिथे 2 साबका फौजियों वालों हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई सी। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ खड़े दिखाई दे रहे ने ते एक व्यक्ति बंदूक चला रहा है। उधर पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अमृतपाल ने अपने ही पिंड 'च एक फायरिंग रेंज बनाई हुई सी ते वीडियो अमृतपाल दे गनमैन दे मोबाइल 'चों बरामद हुई है, जो पुलिस वालों जनतक की गई है, जिथे वीडियो 'च नौजवान बंदूक चलाते दिखाई दे रहे हैं। जल्लूपुर खेड़ा पिंड 'च यह फायरिंग रेंज बनाई गई सी। सो यह वड्डी अपडेट तुहाडे सामने रख रहे हैं। पुलिस वालों यह वीडियो जो है वो जनतक की गई है, जिस च कुछ नौजवान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस नाल एक और जानकारी दे दी है कि जिथे पुलिस वालों 2 साबका फौजियों के नाम भी सामने लियाते गए ने, जो कि नौजवानों को हथियार चलाने की सिखलाई दे रहे सी। जिन्हां साबका फौजियों के नाम तलविंदर सिंह ते वरिंदर सिंह दसे जा रहे हैं, जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे सन। इन्हां दोनों साबका फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिथे इन्हां दोनों का असला लाइसेंस भी रद्द कर दिता गया। सो ये वड्डी अपडेट पुलिस वालों जो है वीडियो नशर की गई है, जिस च नौजवान बंदूक चला रहे हैं। उधर जदों तजिंदर सिंह तो इस वीडियो बारे पूछा गया तो दस्या गया कि यह वीडियो जल्लूपुर खेड़ा विखे फायरिंग रेंज दी है, जिथे 2 साबका फौजियों वालों हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई सी।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ
ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ
ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੋਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੋਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੋਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੋਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੋਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ
खड़े दिखाई दे रहे ने ते एक व्यक्ति बंदूक चला रहा है। उधर पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अमृतपाल ने अपने ही पिंड च एक फायरिंग रेंज बनाई हुई सी ते वीडियो अमृतपाल दे गनमैन दे मोबाइल चों बरामद हुई है, जो पुलिस वालों जनतक की गई है, जिथे वीडियो च नौजवान बंदूक चलाते दिखाई दे रहे ने। जल्लूपुर खेड़ा पिंड च यह फायरिंग रेंज बनाई गई सी। सो यह वड्डी अपडेट तुहाडे सामने रख रहे हैं। पुलिस वालों यह वीडियो जो है वो जनतक की गई है, जिस च कुछ नौजवान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस नाल एक और जानकारी दे दी है कि जिथे पुलिस वालों 2 साबका फौजियों के नाम भी सामने लियाते गए ने, जो कि नौजवानों को हथियार चलाने की सिखलाई दे रहे सी। जिन्हां साबका फौजियों के नाम तलविंदर सिंह ते वरिंदर सिंह दसे जा रहे हैं, जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे सन। इन्हां दोनों साबका फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिथे इन्हां दोनों का असला लाइसेंस भी रद्द कर दिता गया। सो ये वड्डी अपडेट पुलिस वालों जो है वीडियो नशर की गई है, जिस नौजवान बंदूक चला रहे हैं। उधर जदों तजिंदर सिंह तो इस वीडियो बारे पूछा गया तो दस्या गया कि यह वीडियो जल्लूपुर खेड़ा विखे फायरिंग रेंज की है, जिथे 2 साबका फौजियों वालों हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई सी। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ खड़े दिखाई दे रहे ने ते एक व्यक्ति बंदूक चला रहा है। उधर पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अमृतपाल ने अपने ही पिंड च एक फायरिंग रेंज बनाई हुई सी ते वीडियो अमृतपाल दे गनमैन दे मोबाइल चों बरामद हुई है, जो पुलिस वालों जनतक की गई है, जिथे वीडियो च नौजवान बंदूक चलाते दिखाई दे रहे ने। जल्लूपुर खेड़ा पिंड च यह फायरिंग रेंज बनाई गई सी। सो यह वड्डी अपडेट तुहाडे सामने रख रहे हैं। पुलिस वालों यह वीडियो जो है वो जनतक की गई है, जिस च कुछ नौजवान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस नाल एक और जानकारी दे दी है कि जिथे पुलिस वालों 2 साबका फौजियों के नाम भी सामने लियाते गए ने, जो कि नौजवानों को हथियार चलाने की सिखलाई दे रहे सी। जिन्हां साबका फौजियों के नाम तलविंदर सिंह ते वरिंदर सिंह दसे जा रहे हैं, जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे सन। इन्हां दोनों साबका फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिथे इन्हां दोनों का असला लाइसेंस भी रद्द कर दिता गया। सो ये वड्डी अपडेट पुलिस वालों जो है वीडियो नशर की गई है, जिस नौजवान बंदूक चला रहे हैं। उधर जदों तजिंदर सिंह तो इस वीडियो बारे पूछा गया तो दस्या गया कि यह वीडियो जल्लूपुर खेड़ा विखे फायरिंग रेंज की है, जिथे 2 साबका फौजियों वालों हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई सी। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ खड़े दिखाई दे रहे ने ते एक व्यक्ति बंदूक चला रहा है। उधर पुलिस ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि अमृतपाल ने अपने ही पिंड च एक फायरिंग रेंज बनाई हुई सी ते वीडियो अमृतपाल दे गनमैन दे मोबाइल चों बरामद हुई है, जो पुलिस वालों जनतक की गई है, जिथे वीडियो च नौजवान बंदूक चलाते दिखाई दे रहे ने। जल्लूपुर खेड़ा पिंड च यह फायरिंग रेंज बनाई गई सी। सो यह वड्डी अपडेट तुहाडे सामने रख रहे हैं। पुलिस वालों यह वीडियो जो है वो जनतक की गई है, जिस च कुछ नौजवान फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस नाल एक और जानकारी दे दी है कि जिथे पुलिस वालों 2 साबका फौजियों के नाम भी सामने लियाते गए ने, जो कि नौजवानों को हथियार चलाने की सिखलाई दे रहे सी। जिन्हां साबका फौजियों के नाम तलविंदर सिंह ते वरिंदर सिंह दसे जा रहे हैं, जो नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे सन। इन्हां दोनों साबका गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिथे इन्हां दोनों का असला लाइसेंस भी रद्द कर दिता गया। सो ये वड्डी अपडेट पुलिस वालों जो है वीडियो नशर की गई है, जिस च नौजवान बंदूक चला रहे हैं। उधर जदों तजिंदर सिंह तो इस वीडियो बारे पूछा गया तो दस्या गया कि यह वीडियो जल्लूपुर खेड़ा विखे फायरिंग रेंज की है, जिथे 2 साबका फौजियों वालों हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई सी।
ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ
ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੱਲੋਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।